안녕하세요. 인문학 살롱 레니입니다. 위드 코로나 시기이니 분명한가 봅니다. 알러지로 병원에 들렸더니 병원은 인산인해를 이루고 있었습니다. 포스트 코로나라 하긴 하지만 코로나 극복은 아직 아닌 듯합니다. 소위 위드 코로나라는 표현이 새삼 맞구나 라는 생각이 드는 시간이었습니다. 오늘은 프로그램 타이틀인 인문학이라는 주제를 가지고 얘기해 보려고 합니다. 인문학은 인생에 대한 물음과 해법을 찾는 학문이라고 생각합니다. 어떠한 상황에서도 마음을 걸어 잠그기보다는 환경이나 개인적 상황을 극복하고자 하는 인간의 모습이 바로 인문학이 아닐까 생각했습니다. 그리고 우리가 살아가는 다양한 모습이 인문학이 아닐까 생각해 보았습니다. 먼저 음악 듣고 오겠습니다. 모아 미셸리가 부릅니다. Loving this moment. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? 한 인문학 박사는 인문학은 문학, 역사, 철학, 언어, 예술, 종교를 일컫는 말이라 라고 했습니다. 사실 이렇게 고전을 파는 것이 인문학이라고 치부하는 그러한 사고방식은 역사 속에서 찾아볼 수 있습니다. 고전으로 인문학을 연구하려는 흐름은 14세기 이탈리아에서 시작되었습니다.
이탈리아어로 르네상스라고 하는데 이는 재생이라는 뜻입니다. 당시 르네상스는 그리스 로마의 문화의 부활을 목표로 했기 때문에 당연히 고전에 초점을 둘 수밖에 없었던 것입니다. 따라서 르네상스가 막 시작되던 당시에 학문을 한다는 것은 곧 과거 그리고 그리스 고전을 탐구하는 것을 의미했습니다. 실제로 14세기 대학에서 휴머니스트는 인간학을 가르치는 교사를 뜻하기도 했습니다. 그들의 주요 업무는 수도원의 도서관을 뒤져 고전을 발견하고 필사본을 검토하고 오류를 수정하고 라틴어를 번역하여서 학생들을 위해 주석을 다는 일이었다고 합니다. 그러니까 휴머니스트는 인문학을 가르치는 교사이지만 그 하던 일을 살펴보면 고전을 가르치는 고전학자였던 것이죠. 그렇지만 우리가 주목해야 하는 것은 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 대부분의 고전이 이미 번역되어 있다는 사실입니다. 따라서 옛날의 인문학자들처럼 굳이 고전에만 매달릴 이유는 없습니다. 게다가 르네상스 시대에도 인문학을 문학, 역사, 철학으로 제한하지는 않았습니다. 음악, 건축, 미술, 법학, 의학 등의 모든 인간 생활과 연결된 분야를 연구하는 학문을 인문학이라고 했던 것이죠. 즉, 인간의 모든 분야를 연구 대상으로 삼았던 것입니다. 그러나 아직도 일반 우리 대중의 인식을 들여다보면 고전을 읽는 것이 곧 인문학이라는 편견이 뿌리 박혀 있습니다. 물론 고전, 즉 클래식은 문학에서도 음악에서도 언제나 정석이 되어집니다. 그것이 나쁘다는 게 아닙니다. 저도 마음이 답답할 때는 옛 성인들의 지혜가 담긴 고전을 뒤져본답니다. 그렇지만 고전만이 인문학의 전부인 것처럼 생각하는 그런 인식에는 새로운 변화가 필요합니다. 14세기의 인문학이 우리의 인간의 모든 분야를 연구 대상으로 삼았듯이 21세기를 살고 있는 우리도 SNS, 직장에서의 인간관계, 그리고 우리 주변에서 일어나는 인간과 관련된 모든 문제를 들여다보는 인문학의 도구로 삼을 줄 알아야 할 것 같습니다. 어느 날 한 친구가 1년간 365권의 책을 읽었다고 자랑을 합니다. 하지만 그 중에서 몇 개의 문장이나 기억하고 있을까요? 이럴 때 거침없는 그리스의 자유인 조르바가 이렇게 말했습니다. 네가 책을 가득 쌓아놓고 있는데 그걸 다 불태워버리면 인간이 될지도 모르겠다라고요. 책을 몇 권 읽었는지보다 중요한 건 책에서 말하는 삶을 잘 살아냈는지가 아닐까요? 음악 듣고 오겠습니다. 러빙 칼리바가 부릅니다. I found the answer in you. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let
I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers in you. Ooh, 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 take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. 저는 한 친구로 인해 참 불편한 시간이 있었습니다. 전화로 다소 심각한 이야기도 하고 시시콜콜 수다도 떨었지만 만나면 뭔지 모르게 불편했습니다. 그 친구의 물질적 이기심을 발견했기 때문입니다. 사실 진짜 사람 공부는 이해할 수 없는 사람들을 이해하는 과정일지도 모르겠습니다. 그리고 친정아빠는 술을 참 즐겨 했습니다. 실수도 많이 하셨어요. 아침이면 늘 후회하셨어요. 도무지 이해할 수가 없었죠. 이제 제 나이 50을 살다 보니 처자식을 먹여 살리기 위해 밤마다 들이키던 소주 한 잔의 의미를 조금은 알 것 같아요. 이제야 술 없이는 견딜 수 없는 가장의 고단함을 그리고 책임감을 뒤늦게나마 헤아릴 수 있는 것 같습니다. 이제 와서야 조금씩 역지사지, 서로 처지를 바꾸어 생각할 줄 알게 된 것이죠. 어른이 된다는 것은 어쩌면 역지사지를 배워가는 과정이 아닐까 생각합니다. 타인의 입장에서 생각해보고 그 과정에서 본성을 터득하는 것, 진짜 써먹는 인문학을 공부하고 싶다면 문학작품 하나를 읽을 때도 주인공이 왜 이러한 생각을 하는지, 즉 인간의 본성에 초점을 두고 공부해야 하는 것입니다. 따라서 악포를 보고도 악플 쓰는 사람의 심정을 헤아려 보는 것도 인문학이라고 할 수 있겠죠. 자, 그렇다면 여기서 또 질문을 해보겠습니다. 이렇게 본성에 대해 계속해서 파헤치면 인간을 완전히 이해할 수 있을까요? 사실 그건 어렵습니다. 연애를 수백 번 한다고 해서 타인을 완전히 이해할 수는 없듯이 인간을 이해한다는 것은 반드시 우리가 살아가는 한 반드시 계속 해나가야 하는 하나의 과정입니다. 우리는 계속해서 인간을 이해하려는 노력을 멈추지 말아야 합니다. 상대를 완전히 이해할 수는 없지만 그 과정에서 사랑을 배울 수 있으니까요. 음악 듣겠습니다. 이번에 들으실 곡은 When We Were Younger, 러빙 칼리버가 부릅니다. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I
still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. As long as we had each other, oh, everything was black and white. When we were younger. 이제는 우리가 반복해서 사는 것에 대해서 한번 이야기해 보려고 합니다. 일을 하다 보면 반복적으로 하는 일이 있을 수밖에 없습니다. 그러나 일을 잘 하는 사람은 그 반복 업무에 대해서도 매일 새로운 의미를 부여하는 사람들입니다. 어떤 일을 지속하려면 내가 아는 것을 반복해야 합니다. 반복하는 것 자체도 어렵지만 매일 반복하는 하루를 새롭게 받아들이는 것은 더더욱 어렵습니다. 감옥에서 했던 한 심리 실험을 보면 인간을 가장 고통스럽게 만드는 것도 결국은 반복임을 알 수 있습니다. 한 번은 한 심리학자가 감옥에서 인간을 가장 고통스럽게 할 수 있는 형벌이 무엇일까? 라는 주제로 실험을 했습니다. 합법적으로 가할 수 있는 고통이기 때문에 전기 고문, 물고문 같은 것들은 제외를 했습니다. 그러면 그것들을 제외하고 그렇게 선정된 가장 고통스러운 형벌은 무엇이었을까요? 바로 벽돌 쌓기였습니다. 독방에 가두거나 밥을 못 먹게 하는 것이 아니라 같은 행동을 끊임없이 반복하게 하는 것이지요. 서로 경쟁을 하는 것도 아니고 그저 벽돌을 다 쌓으면 다시 무너뜨리고 다 쌓으면 또다시 무너뜨리고 하는 그 과정을 반복하는 형벌이었던 것입니다. 이 실험 결과를 보면서 내 삶은 어떨까 돌아봅니다. 혹시 나도 이렇게 살아가고 있지는 않을까? 아침에 눈을 뜨면 회사에 가고 밥 먹고 다시 일을 하고 퇴근해서 자고 이렇게 집, 회사, 집, 회사만 반복하며 쳇바퀴 돌듯 살고 있지는 않은지 말입니다. 저는 벽돌 쌓기 형벌을 스스로에게 가하고 있는 것일지도 모르겠습니다. 그렇게 생각하면 굉장히 충격적이지요. 같은 물을 마셔도 짐승은 그냥 물을 마실 뿐이지만 인간은 이 물이 나의 생명수가 되어줄 거야 라는 의미 부여를 할 수 있잖아요. 그럼에도
짐승처럼 아무 생각 없이 반복되는 삶을 살고 있는 모습을 발견했던 것입니다. 왜 삼겹살에는 굳이 소주를 먹어야 하고 또 소는 새우깡으로 가는 것일까요? 이것들은 아주 의미부여가 잘 된 케이스입니다. 11월 11일이라는 평범한 하루에 빼빼로데이라는 의미를 부여한 후 롯데는 바로 빼빼로 부자가 되었죠. 스타벅스는 사람들이 초록색을 봤을 때 스타벅스를 떠올리게 하기 위해서 어마어마한 돈을 쏟아부었기도 했습니다. 그런데 의미부여가 꼭 이렇게 기업의 마케팅에만 쓰여야 하는 걸까요? 사람한테 할 수도 있지 않을까요? 국민 MC 유재석, 전국 노래자랑의 송혜 선생님, 세계 최고의 소프라노 조수미, 유세윤, 이런 선생님들. 하지만 곧 유명인이 되었어야 가능한 것은 아닙니다. 가장 무기력한 친구를 떠올려 보세요. 가장 열정적인 친구는 누구죠? 우리 회사에서 가장 일하기 싫어하는 사람은요. 순간 내 마음속에 있는 램프의 요정 진이가 말을 걸어오기 시작하지 않나요? 누구누구라고 말입니다. 이렇게 각각의 질문에는 분명히 떠오르는 사람이 있습니다. 우리의 무의식이 매번 끊임없이 사물과 인물을 보았을 때 자동적으로 무엇인가를 연상하게끔 만드니까요. 이처럼 무의식적으로 내가 던지는 말, 표정, 행동 하나하나가 모여서 나를 만들어내고 있는 것입니다. 1950년에서 1960년대 사이에 한국의 유재석과 같은 바른 이미지를 가진 O.J. 심슨이라는 사람이 있었습니다. 그런데 하루는 O.J. 심슨 집에서 살인사건이 벌어집니다. 조사를 하면 할수록 O.J. 심슨이 가장 유력한 용의자로 지목되었죠. 그런데 그가 무죄로 석방되었습니다. 사람들 머릿속에는 워낙 바른 사람이라고 각인되어 있다 보니 증거가 아무리 그를 범인이라고 가리켜도 이를 믿으려 하지 않았던 것입니다. 그런데 한참 지나고 나서 결국은 그의 유죄가 밝혀집니다. 이처럼 인간의 뇌는 자기 보존 성향을 가지고 있습니다. 한번 머릿속에 각인된 것은 쉽게 바꾸려 하지 않죠. 그럼 이러한 성향을 이용해서 자신을 모델링 해볼 수 있지는 않을까요? 누군가가 자신에 대해 저 사람은 이런 사람이야 라는 이미지를 갖기 전에 본인이 먼저 강한 충격으로 상대방에게 나를 각인시키는 것입니다. 상대가 만들어 놓은 내가 아닌 내가 되고 싶은 모습을 먼저 상대방에게 주입시켜주는 것입니다. 음악 듣겠습니다. 메이탈 미찰리가 부릅니다. Where I Wanna Be. Fields of endless green. The sun melts the ice around my skin. The air is soft and clear. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself grow. This is where I wanna be. This is why I'm breathing.
This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself grow. I let myself grow. I let myself grow. We don't have wings, but we can fly, drawing circles in the sky. When the heart is free and the music moves in me, I'm dancing, I'm flying high. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself glow. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself grow. I let myself grow. I let myself grow. 많은 친구들이 내가 무언가를 하면 지금 당장 그 변화를 느끼길 원합니다. 그리고 변화가 없으면 초조해 하다가 역시 나는 안 되는가 보다 하고 포기해 버립니다. 사실 처음에는 큰 변화가 없는 게 너무 당연한 일인데도 말입니다. 그리고 또 어떤 선생님은 노력하면 바로 성과가 나온다는 그런 말은 뻥이라고 하셨습니다. 그러면서 끓는 점의 원리에 대해서 설명해 주셨습니다. 똑똑한 친구들이 성공을 못하는 이유, 그리고 바보 같은 친구들이 목표를 결국 이루어내는 이유 또한 이 원리 때문이랍니다. 라면을 끓일 때 물을 잘 살펴보세요. 끓는 물에 도달하기 전에는 아무런 변화가 없는 것 같이 보입니다. 하지만 딱 끓는 점에 도달하는 순간 물이 요동치기 시작하죠. 노력 역시 그렇습니다. 아무런 변화가 없는 듯이 느껴지다가 어느 지점에 도달해야만 그 변화가 나타납니다. 그래서 변화하는 데는 늘 고통이 따릅니다. 김연아 선수 또한 한 인터뷰에서 자신의 분야에서 세계 최고의 자리에 오를 수 있었던 비결을 다음과 같이 이야기한 적이 있습니다. 99도까지 열심히 온도를 올려놓아도 마지막 1도를 넘기지 못하면 영원히 물은 끓지 않는다라고 말입니다. 물을 끓이는 건 1도, 포기하고 싶은 것은 바로 그 1분. 그 1분을 참아내는 것입니다. 그 순간을 넘어야 다음 문이 열릴 것입니다. 그래야지 내가 원하는 세상으로 갈 수 있습니다. 여러분도 일상생활에서 인간을 공부하는 습관이 온몸에 배어있기를 바랍니다. 색스폰 연주 듣고 오겠습니다. Memory of You.
인문학계의 새로운 접근과 인식의 변화를 생각해보는 시간이었습니다. 그리고 우리 삶 속에서 좋은 인문학 습관을 만들기 위해서 반복하는 삶, 또 새롭게 연결시킬 줄 아는 삶에 대해서 생각해 보았습니다. 우리의 삶 속에서 좋은 인문학 습관을 만들어 가시기를 바랍니다. 오늘은 우리 프로그램의 타이틀인 인문학에 대해서 생각해 보았습니다. 저는 인문학 살롱 마담 레니였습니다.